بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رمضان کے سلسلے میں اس کے تربیتی فوائد آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہم نے 6 کو پیش کیا تھا، آج 7واں پیش کر رہے ہیں۔ 7واں سماجی فائدہ یہ ہے کہ رمضان تجدید نیت اور احتساب پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ احتساب یعنی محاسبہ کرنا، صدق نیت روزہ رکھنے میں، سحری کھانے میں، افطار کرنے میں اور ان ساری عبادتوں میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے جن کو اجر و ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ احتساب کا معنی ہے اجر و ثواب طلب کرنے کے لیے کوئی نیک کام کیا جانا یا کوئی نیک کام کیا جائے۔ تو ایک معنی ہوتا ہے احتساب یعنی محاسبہ کرنا، اور یہاں حدیث میں جو آیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب کا معنی ہے طلبا للاجر والمثوبہ، اجر و ثواب کے مطالبہ کے لیے۔ نمبر 8، رمضان میں اللہ کی کتاب سے ربط و تعلق بڑھ جاتا ہے۔ لوگ تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، علماء قرآن کا درس دیتے ہیں، لوگ قیام اللیل میں قرآن سنتے ہیں اور خود اکیلے قیام کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 9، رمضان اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے۔ نمبر 10، رمضان لوگوں کی قرآن کے سمجھنے پر تربیت کرتا ہے۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ قرأت کریں اور غور و فکر کرتے رہیں، اور جن کو عربی نہیں آتی ہے وہ ترجمہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، آیتیں پڑھیں، اس کے قصوں میں غور کریں، وعد و وعید کی آیتوں میں تدبر کریں، جنت اور جہنم کا تصور کریں۔ بسا اوقات اس سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو سکتی ہیں اور دل نرم پڑ جائے گا۔ تصور کی دنیا میں گزری ہوئی امتیں گویا اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ نمبر 11، رمضان میں لوگوں کے دلوں میں خیر اور نیک کاموں کی بابت مسابقت کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں نیکی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مالدار لوگ مال کے ذریعہ، علماء اپنے علم اور فتووں کے ذریعہ، اور باقی سارے لوگ اپنی عبادت، تلاوت قرآن کی اور صیام میں مسابقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریاکاری کے طور پر نہیں۔ نمبر 12، رمضان میں ایمان کے 3 ارکان اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، قول القلب، روزہ کی تصدیق اور اس پر اجمالی ایمان رکھنا۔ اس کی تائید رسول اعظم کے اس فرمان سے ہوتی ہے من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے۔ عمل القلب، اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، اسی کو کہا گیا ہے احتسابا اے طلبا للاجر والمثوبہ، اجر و ثواب کے لیے۔ یہ عمل قلب ہے۔ اور عمل الجوارح، نمبر 3، روزے کی حالت میں ظاہری اور معنوی طور پر اسے توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ نمبر 13، رمضان میں لوگوں کی قیام اللیل پر تربیت کی جاتی ہے۔ اس میں فضیلت کی کئی چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت یہ رات کے آخری تہائی میں افضل ہے، چہرے پر نور ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نمبر 14، رمضان لوگوں کے اندر تبدیلی پر تربیت کرتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے
تو انسانوں کے علاوہ غیب کی چیزوں میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جنت بدلتی ہے، اس کو مزین کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم بدلتا ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، مسلمان ان سے بچتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان، سیرت و سلوک، عبادت اور دل میں تبدیلی پیدا کرے، جہاں جہاں نقص یا تساہل ہے وہاں نشاط پیدا کرے۔ رمضان سے حسن اخلاق سیکھے، عبادت کو اچھے طریقے سے ادا کرے، صبر کرے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کو سیکھے۔ نمبر 15، رمضان لوگوں کی اس بات پر تربیت کرتا ہے کہ وہ شریعت کی معین کردہ چیزوں میں کمی نہیں کریں گے اور نہ زیادتی کریں گے۔ رمضان ایک مہینہ ہے تو اس میں نہ تو کمی کریں گے اور نہ زیادتی۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح استقبالیہ روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 16، رمضان میں عبادت کا اثر لوگوں کی زندگی، ان کے اخلاق اور معاملات میں ظاہر ہوتا ہے۔ عام طور سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ صیام، قیام، قرأت قرآن اور اعمال صالحہ آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رمضان اور اس کے فضائل روزے دار کو وقت کی حفاظت کا عادی بناتے ہیں۔ نمبر 17، رمضان حسن اخلاق کا عادی بناتا ہے۔ رسول اکرم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 18، اس میں زبان کی حفاظت ہوتی ہے اور روزے دار فحش اور غلط بات نہیں بولتا ہے۔ جس کی زبان محفوظ ہوگی اس کے اعمال بھی محفوظ ہوں گے۔ نمبر 19، روزہ صبر پر لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی معصیت پر صبر، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے عذاب کا خوف کھانا۔ نمبر 20، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کی حالت میں روزہ رکھنے اور صحابہ کا نہ رکھنے میں امت کی تربیت ہے کہ جن امور میں وسعت ہے ان میں اختلاف نہ کریں۔ روزہ نمبر 21، روزہ اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ لوگ غلو اور تشدد اختیار نہ کریں۔ نمبر 22، روزہ اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ آدمی ہر طرح کی جہالت سے پرہیز کرے، جیسے چیخنا، چلانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں جائز ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ رمضان میں اس کا حکم زیادہ تاکیدی ہے۔ نمبر 23، روزہ ڈھال ہے، یہ حفاظت کرے گا، پردہ کرے گا، مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا، امراض سے بچائے گا، شیطان کے غلبہ اور تسلط سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 24، روزہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 25، روزہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن اختیار کریں۔ یہ بڑا تناقض ہے اور بڑا ٹکراؤ ہے کہ آدمی ظاہری طور پر روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے اور معنوی مفطرات کا ارتکاب کرے، یعنی معنوی طور پر جو چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں ان کو کرتا رہے۔ یہ بھی تناقض ہے کہ ایک طرف اللہ کی اطاعت کرے اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرے۔ روزہ مسلمان کی زندگی میں اعتدال، وسطیت اور توازن کا مدرسہ ہے، بیچ بیچ پر اس کو چلانا اور بیچ راستے پر لے جانا۔
इंसानों का गोश्त खाना और गीबत और चुगली से अपने ईमान को बर्बाद करना कहाँ मुनासिब है। झूठ बोलना, फरेब करना, कचहरी में झूठी गवाही देना, थाने में झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, मदरसा में, गांव में, बाजारों में, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इनसे बचने की और शदीद परहेज करने की जरूरत है। नंबर 26, इससे गरीबों, फकीरों और परेशान हालों का एहसास होता है कि जब पेट में दाना नहीं होता है और प्यास की शिद्दत से हल्क सूख जाता है और गले में कांटे पड़ जाते हैं तो कल्बो जिगर पर क्या गुजरता होगा। इससे आदमी के दिल में रहम करम पैदा होगा और फकरा व मसाकीन पर खर्च करने का जज्बा बेदार होगा। नंबर 27, रोजा से आदमी सीखता है कि कैसे अपने नफ्स और ख्वाहिशात को दबाए और इस पर काबू पाए, क्योंकि नफ्स और ख्वाहिशात की इताअत मासियत के इर्तिकाब की असास और बुनियाद है। नंबर 28, रमजान एक मदरसा है। इसमें लोग ये सीखते हैं कि दूसरों को कैसे फायदा पहुंचाएं। नंबर 29, रमजान लोगों के दिलों से किब्र और नखवत को तोड़ देता है। नंबर 30, रमजान में लैलतुल कद्र को मुसलमानों पर मख्फी रखा गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इसकी तायीन की गई थी पर रसूल अकरम भुला दिए गए। जिसको उन रातों को पाने की तड़प होगी वो 5 रातों को जागकर उसे जरूर हासिल कर लेगा। इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक। नंबर 31, इत्तेहाद और इत्तेफाक पर तरबियत। इसमें इत्तेहाद का सबक दिया जाता है। एक साथ रोजा रखना, एक साथ इफ्तार करना, सबका इमसाक अपने तुलू गुरू के एतबार से, जैसे जिसका तुलू होता है और जिस तरह से गुरूब होता है उसी तरह से लोग रोजा रखते हैं और सबका इफ्तार अपने अपने गुरू के एतबार से होता है। तो ये थे रोजा के तरबियती फवायद। अब हम आपके सामने रोजा से मुतालिक तिब्बी मसाइल बयान करेंगे। ये मसाइल बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और कई बार इनके मालूम न होने की वजह से लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। रोजा इस्लाम का एक रुकन है। इसके बहुत से फ़िक़ही मसाइल हैं। इस बाबत बहुत से तिब्बी मसाइल भी हैं जिनका साबका कभी मर्द को पड़ता है और कभी औरत को, कभी तंदुरुस्त को, कभी बीमार को। इन्हीं मसाइल को हम झेल में पेश कर रहे हैं। नंबर 1, रोजा की हालत में आंख और कान में दवा डालना। रोजे की हालत में सुरमा लगाना और कान में दवा डालना जायज है। इसका जायका गले में महसूस हो या ना हो। बाज़ उलमा का ये मानना है कि अगर जायका गले में महसूस हो तो एहतियातन उसकी कज़ा कर ले। आंख और कान खाने और पीने के रास्ते नहीं। सुरमा या आंख और कान के कतरों को शरा और उर्फ़ आम में खाना पीना नहीं कहा जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रोजे की हालत में सुरमा लगाते थे। सुनन अबू दाऊद, सहीहुल अलबानी 2022 यानी हदीस नंबर 2082। डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी अपने एक फतवा में लिखते हैं, कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता क्योंकि ये खाने पीने और जिमा के कबील से नहीं और न इससे तग़ज़िया व तक़वियत मकसूद होता है। नेमतुल मन्नान, दुक्तूर फजलुर रहमान, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 179-180। नंबर 2, नाक में दवा डालना। नाक में दवा डालना जायज़ नहीं क्योंकि नाक में दवा डालने से ये गले में चली जाएगी और गले से मैदा में उतर जाएगी और नाक खाने और पीने का रास्ता भी है। लकीद बिन सबरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम जब वुजू करते वक्त नाक में पानी डालो तो मुबालगा करो, इल्ला ये कि तुम रोजे से हो, यानी अगर रोजे से हो तो फिर मुबालगा नहीं करोगे। तिरमिजी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 155 156, तखरीज मोहम्मद फवाद अब्दुल बाकी। यह हदीस हसन सही है और अहले इल्म ने रोज़ादार के लिए नाक में दवा डालना नापसंद किया है और उनकी राय है कि इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने नाक में दवा डाली और वो हल्क से होते हुए अंदर चली गई तो उस पर उस रोज़ा की क़ज़ा वाजिब होगी। लेकिन बाज़ मशाइख का कहना है कि अगर कोई नाक में दवा डालने पर मजबूर हो जाए और हल्क में उसका एहसास ना हो और दवा उसके उतरने से नाक खुल गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, पर अगर दवा हल्क में महसूस होती है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर ये वाजिब रोज़ा है तो क़ज़ा वाजिब होगी। अल-फतावा अल-मुतअल्लिक़ा बित्तिब व अहकामिल मर्दा, इब्न बाज़ व जमाआ, सफ़ा नंबर 107। नंबर 3, इंजेक्शन लगवाना। इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इलाज का, नंबर 2 ताकत का। रोज़े की हालत में इलाज का इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर ताकत का इंजेक्शन लगवाते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अल-फतावा अल-मुतअल्लिक़ा बित्तिब व अहकामिल मर्दा, सफ़ा नंबर 111, जदीद तिब्बी इजादात और इस्लामी अहकाम, नियाज अहमद अब्दुल हमीद, सफ़ा नंबर 19। डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी लिखते हैं, और इंजेक्शन अगर इलाज के लिए लगवाया जाए तो लगवाया जाए, कुव्वत और ग़िज़ा हासिल करने के लिए नहीं, तो इसका रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता ऐसे इंजेक्शन जो कुव्वत और ग़िज़ा का काम करते हैं उनके लगवाने से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि हालत रोज़ा में खाने पीने की ममानियत का एक मकसद ये भी है कि रोज़ादार कुछ भूख हो, प्यास और कमज़ोरी महसूस करे और इस तरह उसे गुरबा और मसाकीन की परेशानियों का एहसास हो। अब अगर इंजेक्शन के ज़रिए कुव्वत और ग़िज़ा हासिल कर ले तो ये मकसद फौत हो जाएगा और ये इंजेक्शन एक तरह खाने पीने के हुक्म में होगा। नेमतुल मन्नान, डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 179 180। शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम का मानना है कि इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाएगा, वो चाहे जिस कबील से हो, क्योंकि इंजेक्शन का महलूल पानी से तैयार किया जाता है। पर अगर गौर करें तो नहाने से और भीगा कपड़ा ओढ़ने से मसामात के जरिया जिस्म में तो पानी जाता ही है, इसलिए इनकी बात बहुत ज्यादा मंतिकी नहीं लगती। नंबर 4, ग्लूकोज चढ़ाना। ग्लूकोज चढ़ाने से बदन को ताकत मिलती है, इसलिए रोज़ा की हालत में ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना। शुगर का मरीज अगर इसको दिन में अगर शुगर के मरीज को दिन में इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत है तो ले सकता है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा और इसकी क़ज़ा नहीं है। अगर रात में लेना मुमकिन और आसान हो तो ये बेहतर है। अल-फतावा अल-मुतअल्लिक़ा बित्तिब व अहकामिल मर्दा, सफ़ा नंबर 110 111। पेंसिलिन का इंजेक्शन। नंबर 6, पेंसिलिन का इंजेक्शन। पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि ये खालिस इलाजी इंजेक्शन है। ये बहुत हाई पावर एंटीबायोटिक है। इसका काम ये है कि ये बैक्टीरिया को मारता है। इसका सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही इसको दिया जाता है और इसे मरीज को लगाया जाता है। तो
हस्ब ज़रूरत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के मरहले से गुजार करके। नंबर 7, खून चढ़वाना। किसी बीमारी, हादसा या ऑपरेशन के वक्त खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इससे बदन को ताकत हासिल होती है। नंबर 8, खून बदलवाना। जिनकी किडनी फेल हो जाती है वो खून धुलवाते हैं और मशीन से उसकी सफाई करवाते हैं। इसमें बास कीमियाई मवाद जैसे शक्कर और नमक मिलाते हैं, इससे रोज़ा टूट जाएगा। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको ये काम बार बार करवाना पड़ता है। फतावा रमज़ान, डॉक्टर फजलुर रहमान, सफ़ा नंबर 5, जदीद तिब्बी इजादात और इस्लामी अहकाम, नियाज अहमद, और अल फतावा, सफ़ा नंबर 125। नंबर 9, चेकअप के लिए खून का नमूना देना। चेकअप के लिए खून का नमूना देने में कोई हरज नहीं, इससे रोज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल फतावा, मजल्लतुल बहूसिल इस्लामिया, जिल्द नंबर 30, सफ़ा नंबर 1206। नंबर 10, खून का अतिया देना। किसी हादसा के पेश नज़र किसी मरीज की जान बचाने के लिए रोजेदार खून का अतिया दे सकता है। अगर खून देने से वो कमजोर हो जाएगा और रोजा तोड़ना पड़ेगा तो खून न दे। इसी तरह आम हालात में मुस्लिम गैर मुस्लिम को खून का अतिया दिया जा सकता है, यानी मुसलमान को भी दे सकते और गैर मुस्लिम को भी दे सकते, और ज़रूरत पड़ने पर गैर मुस्लिम का खून लिया भी जा सकता है, लेकिन हर्बी काफिर को खून नहीं देंगे। अलबत्ता खून की कीमत लेनी जायज़ नहीं, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह का है, हम इसकी कीमत नहीं ले सकते। गैर मुस्लिम का खून मजबूरी की हालत में लिया जाए, ये बाज़ उलमा का कहना है। नंबर 11, दमा के मरीज के लिए रोज़ा की हालत में स्प्रे का इस्तेमाल। अगर मजबूरी ना हो तो दमा का मरीज स्प्रे का इस्तेमाल ना करे, लेकिन बदरजे मजबूरी उलमा ने इसे जायज़ करार दिया है। उनमें शेख इब्न बाज भी हैं। इन्होंने सूरतुल अनआम की इस आयत से इस्तिदलाल किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैह। और अल्लाह ने उन सारी चीज़ों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, हाँ मगर उस वक्त जब आदमी मजबूर हो जाए। उनका कहना है कि खाने पीने के मुशाबिह नहीं, इस वास्ते ये टेस्ट के लिए खून निकालने और गैर मुग़ज़्ज़ी इंजेक्शन के मुशाबिह है। तो फतुल इख्वान, सफ़ा नंबर 18, अल फतावा, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 106। रोज़ा की हालत में दांत उखड़वाना। अगर रोज़ेदार को दांत उखड़वाने की ज़रूरत पड़ गई तो उखड़वा सकता है, या दांत में कीमियाई मादा भरना है या दांत साफ करवाना है तो सब कुछ करवा सकता है। फतावा मुहिम्मा ततअल्लक़ बिस्सियाम, जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर 29। लेकिन इस बात का एहतमाम करें कि खून, पानी या दवा गले से नीचे न उतरे। अगर दांत का मामला फज्र से पहले या मगरिब के बाद मुक़द्दम या मुअख्खर कर सकें तो ये बेहतर होगा। अगर रोज़ा की हालत में उखड़वाते हैं तो सुन करने का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उखाड़ते वक्त जो खून निकले उसको संभालें और गले के नीचे न जाने दें। अगर अचानक खून या पानी चला गया
تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، روزہ کی حالت میں قے ہونا، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر قے کرنے سے ٹوٹ جائے گا۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من ذرعہ قیء فلیس علیہ قضاء وان استقاء عمدا فلیقضی۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283۔ جس کو قے ہو گئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے قے کیا تو وہ قضا کرے۔ قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گلے میں انگلی ڈال دی مبالغے کے ساتھ، یا مرغی کا پر گلے میں ڈالا اور گدگدایا، اور یہ عمل جان بوجھ کر کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاخانہ کے راستے پر دوا لگانا یا دوا ڈالنا، یہ ہے نمبر 14۔ سخت بخار کی حالت میں پاخانہ کے راستے میں تھرمامیٹر ڈالا جاتا ہے اور بخار چیک کیا جاتا ہے، اور بواسیر کی بیماری میں اس کے راستہ پر دوا لگائی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بخار کی بابت جہاں سے میں نے معلومات لی ہے، استقبال رمضان عبداللہ علی الرکبان صفحہ نمبر 99۔ تھرمامیٹر ڈال کر چیک اپ کرنا روزہ پر منفی اثر نہیں ڈالے گا، اور اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا اور نہ ہی ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی کھانے کے قائم مقام۔ الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381۔ نمبر 15، روزہ کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ میں ضرورت کے پیش نظر ہاتھ ڈالنا۔ اگر ضرورت کے پیش نظر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو نہ اس پر غسل جنابت فرض ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا۔ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120۔ لیکن اگر وہ باوضو ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بنا حائل کے شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 16، جسم پر کوئی چیز لگانا، مندرجہ ذیل چیزوں کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرہم کسی بھی طرح کا، تیل جسم کے کسی بھی حصہ میں، عطر لگانا یا اسپرے کرنا۔ الکوہل والا اسپرے استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، لیکن بدن میں لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی نجاست معنوی ہے، ظاہری نہیں۔ روزہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اس کے سلسلہ میں کافی بدگمانی رہتی ہے۔ جمعہ میں خاص طور سے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مہندی لگانا، ہاتھ، پاؤں، بال، مرد بال میں لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں نہیں لگائیں گے۔ کریم لگانا، پاؤڈر لگانا، زخم میں مرہم یا کوئی دوا لگا کر پٹی باندھنا۔ دوا لگانے سے زخم پر جب دوا لگائیں گے تو اس صورت میں تھوڑی ہی دیر کے بعد دوا وہ جسم میں سرایت کر جائے گی، مرہم اندر چلا جائے گا، لیکن روزہ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسپرٹ سے پھوڑا، زخم یا آپریشن یا انجیکشن لگانے کے لیے اس کا استعمال کرنا اور اس جگہ کو صاف کرنا۔ جہاں آپریشن کرنا ہے دور تک اسپرٹ لگائی جاتی ہے، اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں وہاں پھاڑا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خواتین ناخونی لگا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ جمنے والی پپڑی ہے تو نماز کے وقت وضو کرنے کے لیے پپڑی کا چھڑانا اور کھرچنا لازم ہوگا۔ اگر اسے چھڑایا نہیں اور ویسے ہی وضو کر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ناخون کا دھلنا ضروری تھا اور وہ پپڑی کے نیچے ہے، اس تک پانی نہیں پہنچا، اس لیے اس طرح کی ناخونی کا نہ لگانا ہی بہتر ہے۔
नंबर 17 विक्स सूंघना। रोजा की हालत में विक्स सूंघ सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। नेमतुल मन्नान डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी जिल्द नंबर 3। नंबर 18 रोजा की हालत में सींगी लगवाना। सींगी लगवाना ये एक मशीन होती है, मखसूस तरीक़ा से जिस्म के मुख्तलिफ मकामात से घाव लगा करके और खून निकाल लिया जाता है। इसमें मुंह के जरिया, मशीन या किसी दूसरे जरिया से जिस्म के खराब खून को कशीद किया जाता है और निकाला जाता है। इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो इस बाबत फुक़हा का इख्तिलाफ है। एक जमात ये कहती है कि इसका रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, मुस्नद अहमद, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1249। सींगी लगाने वाला और लगवाने वाले का रोज़ा टूट गया। अल्लामा इब्न हस्म कहते हैं, सींगी लगाने और लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाएगा। ये हदीस सही है, लेकिन अबू सईद खुदरी वाली हदीस को हमने ज्यादा सही पाया, जिसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने वाले को सींगी लगवाने की रुख्सत दी है और उसकी सनद सही है। इसलिए इस हदीस पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामत से रोकने के बाद रुख्सत दी थी। इससे बात वाज़ेह हो गई कि हिजामत से रोजा टूटने वाली रिवायत मनसूख है, चाहे सींगी लगाने वाला हो या लगवाने वाला। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युफ्तिरु मन क़ाअ वला मन इह्तलम वला मन इह्तजम। सहीहुल जामे हदीस नंबर 7732, जिसको कै हुआ, एहतिलाम हुआ और सींगी लगवाया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अन इब्न अब्बास एहतजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 174। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा की हालत में सींगी लगवाई। सही और राजिह बात यही है कि हिजामत से रोजा नहीं टूटेगा। इख्तिलाफ से बचने के लिए आदमी मगरिब के बाद या फज्र से पहले लगवाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 19 खूनी बवासीर का मरीज बवक्त जरूरत रोजा तोड़ दे। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको खूनी बवासीर की शिकायत है, दिन में काफी खून गिर गया और ये बहुत कमजोर हो गया है, डॉक्टर उसकी तशखीस के बाद दवा देता है और ये तजवीज पेश करता है कि इतने दिनों तक रोजा ना रखें, और ये डॉक्टर काबिल एतबार है, तो उसकी तजवीज पर अमल करेंगे और रोजा उस वक्त तक नहीं रखेगा जब तक डॉक्टर ने रोजा ना रखने का मशवरा दिया है। पर शिफायाब होने के बाद उसकी कज़ा करना होगी। अल्लाह ने फरमाया है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मसाकीन। अल-बक़रा आयत नंबर 184। लेकिन अगर कोई मरीज बहुत कमजोर है और बाद में भी रोजा नहीं रख सकता, तो उस पर रोजा की कज़ा नहीं है, ये फिदिया देगा और एक मिस्कीन को आधा सा 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो से 1.25 किलो गल्ला दे या खाना खिलाए, और ये खाना एक वक्त का होगा। पर अगर कोई उसकी भी ताकत नहीं रखता है तो इस पर कुछ नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।